1922年，法国 Selmer 公司生产了第一支的 Model 22，经过了1926年的 Model 26、1930年的 Cigar Cutter、1934年的 Radio Improved， 以及1936年出名的 Balanced Action。到了1948年，正式进入了超过1甲子的 Super Action 时代。1954年，萨克斯风界的神器马克6诞生了。接着是1974年的马克7、1981年的80第一代以及1986年的80第二代。1996年 Super Action 的终极产品80第三代终于诞生，一直到现在。虽然中间在2000年推出了一支马克6的复刻版，也就是 Reference 54，但是25年来 Super Action 始终没有再推出新的产品，也没有世代轮替的出现。直到今年2021年的2月25日 Selmer 终于隆重地推出了全新设计的中音萨克管 Supreme， 这也宣告了 Selmer 新世代产品线的开始。 Supreme 这个字在法文里有着至高无上、极大的、最好的等意思，我们就暂且把它叫做极致吧。现在就让林老师带大家一窥这支 Selmer 原厂宣称的划世纪产品吧。当天法国时间上午10点，Selmer 公司在全球同步发表了这支崭新的中音萨克管。同一时间，也就是台北时间的下午5点，在台湾总代理之一的工学社 Pro Shop 进行了台湾的连线首发。现场有2支热腾腾的 Supreme Auto Saxophone 展出。由于今天不是台湾正式的发表会，到现场的人并不多，我才有机会可以近距离的拍照、研究和把玩，成为在 Supreme 全球发表后马上能够一清方泽的幸运儿。好的，现在就让我们先一起来看一下 Supreme 的全球首发影片，也听听原厂是如何介绍这支他们跨世代的得意之作吧。Le nom Suprême est un clin d'œil au mythique album de Joel Coltrane, A Love Supreme. Mais c'est aussi la volonté d'évoquer la notion de surpassement, d'élévation. Le suprême dépasse les genres musicaux, il n'est pas limité à un style de jeu ou un type de son. Il gomme les contraintes naturelles inhérentes au saxophone, il procure une sensation d'évidence de jeu et permet une relation au son plus directe, plus immédiate. Des travaux de recherche réalisés en interne ont permis de repousser encore un peu plus les limites physiques du compromis justesse, timbre et émission. La conception du nouvel Alto Suprême se veut donc innovante en proposant une nouvelle base, aussi bien acoustique que mécanique et esthétique. Un nouveau pavillon qui améliore la justesse et l'émission du grave. Un nouveau profil de la perce du bocal pour améliorer la justesse des rapports d'octave, le timbre et l'émission générale. Un clavier petit doigt main gauche avec une bascule articulée pour faciliter les passages. Un système de clé d'octave avec palier en téflon pour plus de fluidité mécanique. Un nouveau design de la clé de double fa pour un accès plus rapide. Un réalignement des hauteurs de nacre de la main gauche pour une sensation plus naturelle de la position des doigts. Un réseau de cheminée repensé en termes de diamètre et de position pour une homogénéité timbre accrue. Un système mécanique de correction de la justesse du rapport Do dièse médium, Do dièse aigu. Un bras de réglage direct entre les clés de Fa et Fa dièse, permettant un réglage plus fin et plus fiable.
Une emboîture à serrage 3 points pour consolider la jonction bocal-corps avec une bague en maille-short ajustable en position. La gravure est toujours un élément fort de l'identité d'un saxophone. Un saxophone, c'est une façon de transformer du métal en son. Et avec le Supreme, on a voulu retrouver ces petits éléments cristallins qui évoquent la structure interne du métal, et puis aussi des éléments floraux qui participent des gravures des grands saxophones Selmer.接下来是林老师为各位带来的初步评测，我们分别从乐器外观和声学及机械性2个方向切入，综合原厂所发布的设计重点以及我个人所观察到的变革，来带大家认识这支崭新的乐器。我们先从乐器的外观开始，跟 Selmer 每一个世代的产品线一样， Supreme 也有着它自己专属的 logo。随着这个全新的印记，也宣示了 Supreme 这个新世代的开始。这次原厂特别强调了声学、机械性以及美学的结合，而这点也充分的体现在 Supreme 的外观设计上，尤其是刻花。Supreme 的刻花大大的不同于以往的世代，除了花卉元素之外，这次更融入了许多极具现代感的晶体元素。设计师 Jeremy Bernard 希望以此体现金属结构的意象，而这样的雕花风格也展现在 Supreme 所有专属的周边配备上。另外，所有按键的护板也都重新设计过，除了美观之外，我想多少也有一些轻量化的概念吧。再来，让我们来看看声学以及机械性设计的革命以及跃进。首先是原厂强调全新设计的颈管以及喇叭口，说实在的，从外观上我用肉眼实在是观察不出太大的差异，但是在实际吹奏上，无论是整体的音准、音色或是低音的易吹性，的确都有明显的进步，很有感的进步。再来，另外一个重要的突破是8度泛音系统的改良。除了首发影片中特别强调的铁氟龙涂层之外，他们也使用了滚轮构件来增加按键作动的顺畅度。还有就是中音声兜的音准修正音孔也经过重新的设计，位置移到了乐器的正前方，孔径也缩小了许多。实测的时候，我觉得中音声兜音准偏低的问题可以解决到 90%， 同时也不会影响高音声兜的音准。音色也比803相对的平均很多，这个让我相当的惊艳。按键设计方面也有许多的改变。首先，原厂把先前用在803高音萨克管的低音降低的连杆设计用到了 Supreme 上面，角度也做了调整。在演奏像是升 F 大调这样的音阶的时候，低音的指法的确顺畅了许多。高音键的部分，首先是高音发替代指法，也就是 Front Key， 经过重新的设计，应该在指法的转换上会更容易一些。另外，我也注意到了，在左手掌的高音键部分，除了按键位置有优化之外，比较明显的是 C4 有微微的升高，这点我非常的喜欢，而且它的造型也有改变，我想应该也是为了轻量化的缘故吧。再来是侧键，跟803和雅马哈的高阶乐器一样，是有斜度的设计，这样的确会让我们在遇到大跳的时候更容易转换。至于形状，原厂强调是全新的设计，但是我个人感觉差异并不是很大。另外一项重大的改变就是右手的发和升发之间加入新的连杆，对于演奏的人来说应该是感觉不太出来太大的差别，但是这个连杆的设计呢，的确会让技师在调整密合度的时候能够更精密而且更完善，应该能够大大减少我们因为连杆不平衡而导致漏气的状况哦。还有一个是原厂没有提到的，就是右手升发的替代键，也就是 TF， 由原本 Super Action 世代的椭圆形改回了像 Balanced Action 一样的圆形，原因我不知道，但是我个人还是比较偏好椭圆形的设计就是了。实测 Supreme 整体按键的排列介于早期的802和现在的803之间，没有802这么平，也不如803那样的陡峭，算是非常中性的设定。不过法国人是很难讲的，大家可能都有这样的经验，明明就是2只一模一样的 Selmer， 但是按起来的感觉却完全不一样。
还有音孔的设计。原厂强调这支乐器的音孔位置、孔径大小都有经过优化和修正。当然，这也不是我们用肉眼可以看得出来的啦。但是实际吹奏的时候，正如他们所说的 ，Supreme 在音色的平均度表现上的确十分的优异。最后，也是一个全新而且独一无二的设计。镍银合金，也就是白铜的颈管卡榫。Supreme 用了3点式同心圆活动卡榫，将身体连接颈管部分的切口从1个增加到3个。实际使用的时候，的确密合度更好了一些。至于为什么要让它可以活动，也就是转来转去，因为我没有长时间的使用，我还没有办法体会到原厂设计的目的是什么。不过这个很酷就是了，因为目前全世界只有 Supreme 有这样的设计哦。以上是原厂首发影片中所提到和我自己所观察到的结果，提供给大家参考。现在让我们来听一下 Supreme 实际演奏的测试吧。这个声音比较闷。完全没有调整的状况，然后上行。现在稍微做一点点调整。
在睽违了25年之后 Selmer 这个萨克管制造的巨人果然推出了不负众望的重磅作品，把萨克斯风的设计和制造工艺更推向了另一个高峰。总体来说，无论是机械性或是音准都有长足的进步，优化的按键位置和高音设定，更轻巧及稳定的构建作动，演奏起来让我几乎没有适应上的问题。音准方面，解决了中音都音准的问题，更是一大要进。所以演奏的时候，其实我不太需要花太多的力气去修正音准。但是最让我惊艳的还是 Selmer 在音色设定方向上的改变。当我在首发影片中听到产品经理 Flo Homeo 提到 Supreme 要打破萨克管在先天上的限制，不再被单一乐种以及音色所束缚的时候，我心中其实打了一个问号。但是当我从这支乐器上发出了第一个声音之后，我瞬间明白了 Selmer 要给我们的是什么。Supreme 在音色上同时拥有了803的集中度和 R54的厚度，无论是声音的穿透力或是全音域音色的平均度，表现都是出奇的优异。除了这些演奏条件上的进步之外， Supreme 更是一支美丽到让人无法忽视的乐器，一个声音及美学的完美结合。我给它的评语是好，好，好。虽然如此，我终究也只跟 Supreme 相处了短短的半个小时，没有办法下更详细而且精准的评论。毕竟这支乐器在机械结构上有如此多的改变，而这些改变仍有待时间的考验。就如 Selmer 乐器每个世代的开始一样，我相信他们也会不断的修正和精进 Supreme 的设计，让它成为真正至高的极致 Supreme。最后，在这里要特别感谢工学社专门家中心的店长王燕喜副理和曾千乙小姐，让我能成为全球少数能在第一时间与 Supreme 近距离接触的乐手之一。以上是今天的分析与评测，谢谢收看，希望你们喜欢。这里是萨克戏码，我是林老师，我们下次见喽，拜拜。